بسم الله الرحمن الرحيم. عاوة وبشا فبراير أي تحي له شان بيكسر بحضير لحدي فبراير لما كنا يلاتين يكون مقالة سمرب وحين نكون قبلنا شركة رائدة وكسافسن شركة شنطة المعلومات كسبدي مقالة وكو باقي من حولات جمهورية الفدرالية الصومالية محمد الله فرماتشو أي سوي بعدين مدحضة مامون قبلدي وتلك يحكم مدة فدرالية شركو وسوق بالجبوبي ساعدها نادنا دلها الله يوحي الكهر شركة أو بالعمي مدحضة بعدين كودي بشيء سنتي ثلاثة دي أربعة دي توصل بالعمي خميستي يشبه بسعوني مالي يهبي الناس سعوني صباح ظهر قلنا كذنبه هبين صقبحين انت مسؤولي ينعاود قبل دي سيجونا اجندها شركو وحوها هشيسكي تطبيق 8 سبتمبر لما كن يلا معتن هذا الله iyo wax ka soo noqday shirka toddobiyo 8 September ee lagu gaamiyay doorashada 2021 madaxdii codsatay in shirkana la isugu yimaado iyo halka go'aankii madaxweynaha ee shir la qabto ayuu ka dhashay shirkan saddex ajende oo laga soo dheegay 17 September ayaa u ahaa lafdhabar shirka sanadkan wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyada doorashooyinka oo xubnaha كم إذا دولة قبلية أي شيئين إنه كتيران شغالة دولة يعيدا أنت هاد باللغة دولة هالشيء في تدريب 8 سبتمبر وحكون حسن أفكار نغني يحبين كوميشن إن أنا كتير السياسة ده دي صار حسني يعني كتير السياسة لكن كوميشن شغالة غير يدل الحيرين يو يسوون واشها ومد الصوماليات لنا ربو إن دور الشر قبسوني دور الشر اللي دردر قليو مدحضة حكومة الفدرالية الصومالية مدحوينها يريز الوسائل هو وحا أي أقلادين إن عدي وحكا قبطع قدير دور الشوينكم أي أفرانتهاي وأي كيني كران وأي أوران كران حفيز كرئيس الوزراء أو قابل سن قديرة حبينتن وحنا نقول يضينا وحا هنا لقب الدلو أما وحا سنة عن سنة هي تحصل لسلقة عتي حفيز كرئيس الوزراء وعلى تعيروا معاملة إن عندي حبينكم مشان وحكسر نقدان وحلا تروحان صاروا وحلا قبطوا يضان كرروا بالله وين يشيس كهرو كتيرين هذا نحن كمان وحا يقبل شيء قفكي كوميشنه لقاك كانوا عبشوا أما بعد حاجة مدرسة لقى كانوا سؤال من بعيد يهي يهين شقاني يهي من حفيز كريز الوزراء كان قدم كلمات وحوها أدلو قدو دي حنت قبل كده سيدا الله وضع سعوتان سيدا أي دور شيء تشوف اللي عمر عضي إلا حتى قبل استيدك تشوف اللي خلاف كيسو مرنا مدني تروحانيه يترونتروينكي يستيدوينكي كذا شيء دورشدي تشوف اللان إلا حدا واتسامي سي قبلدي ما من قبلت تشوف اللان الرنت الجذو حقيب كاهي خلافات كاشعب يكون ولا تشوف اللان يكون قيب سمين دورشة وحا لسوتشي دي حكومتنا أي أقبشي بعد هذياشنا أي كتاليين كو إلا سمايو إمكان مامون لا سماينين دوش الله كيانو إن دي بهشيسين لا سماينين أرنتها مامون كتشوف اللان ما يقروا أحسنين إن دي بهشيسين لا سماينين وحال سوتشي دي إن دور الشرع أي مامولان دقمة قربها في تقال إذا ما بوليسا وكسر عضنا ودين علمتها أمسو تانو ويديدين مامون كتشوف اللان وحال سوتشي دي قدي حقيقة هذينا إلا الدرو والله الدرو قبل كجدو يقرب هاري كودي داسو كسعوته
maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda statekan Jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka dhan ay tagaan arrintaana way diideen hogaankii Jubbaland intaas markii la isla afgaran waayay waxay noqotay meel looga gudbo in la waayay waxa aad loo tuunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata wada shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhammaanin kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wada ogol arrintaa runtii dowladdu dadaal walba way ka gashay sidii gobolka Gedo doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd isteediyada kale laakiin waxay ku adkaysteen maamulka Jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn iyadoo hadda dagaal ka dhaceen 10 maalmood ka hor iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska hormaad cusub oo isku dirta shacabka Soomaaliyeed isla markaana aan suurtagal ahayn sida uu uga mid yahay gobolka Gedo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gobol walbana xukuumadda u danaynaysa oo uu uga mid yahay wixii duruufe iyo shacabka dareenkooda ka jirana ay waajib tahay in laga jawaabo sababtoo in lama rabo wax hadhowta mushkilad keenaya intaas oo wax in guddi la diro in ciidamo dhexdhexaad la diro iyo in dib u heshiisiin la sameeyo saddexdaas soo jineedba way shaqeynayaan arrinta Soomaaliya ayaa iyadoo ka mid ahayd arrimihii laga wada hadlay shirka sanadkan sida la wada socotaan horena u jirtay kuraasta Somaliland ee gobolada waqooyi waxaa lagu qabtaa magaalada Muqdisho waxaana maamula dowladda federaalka oo ah xukuumadda dhexe Soomaaliya maadaama aanay jirin state ama maamul matala oo la doorto dadkuna ay yihiin deegaano iyo qabaa'il reer waliba kuraastooda gaar u leh cidda kaliya u dhexin ay tahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa soo baxday gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi oo ah oday muxtarima in la yiri hal la siiyo gudiyada doorashooyinka halaha laga siiyo xubnaha la siiyo iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17 Sebtembar iyadoo aanu qof ka mida xildhibaanada 330 xildhibaan ee dalku xaq u lahayn in isaga gaar wax loo siiyo iyadoo aanay qancinaynin qabaa'ilkii kale iyo dadkii kale ee kuraasta lahaa in kuraastooda qof maamulo ee ay dhammaantood daba taagan yihiin dowladda oo ay tahay central body-ga ama xudunta maamulka Soomaaliyeed iyada oo aan qofka bini'aadamka ahi lahayn imkaaniyaadkii guddi doorasho uu ku maamuli lahaa sababta guddi doorasho waxay u baahan yihiin miisaaniyad waxay u baahan yihiin tababar waxay u baahan yihiin hooy waxay u baahan yihiin iyaga laftooda in la soo qiimeeyo oo la soo baaro ma dambiila ma qof dambilaba ma qof u qalmaba ma qof shuruudaha buuxinayaba intaana qof aan fulinahayn oo aan xukuumad ahayn oo miisaaniyad lahayn aanu qaban karin xukuumaddu waxay ka tanaasushay oo u tanaasushay guddidii dhexdhexaadinta iyo odayaashii madaxweynayaasha ka ahaa maamul goboleedyada in Cabdi Xaashi la siiyo 4 xubnood oo guddida doorashooyinka ee ka mid ah guddiga doorashada Soomaaliland iyadoo dowladdu intaa qabatay oo hal qof intaa la siiyey haddana wuu diiday senator Cabdi Xaashi inuu qaato 4 xubnood oo ah 40% xubnaha guddiga doorashooyinka iyadoo ay ahayd qaab iyadoo ay ahayd sharci darro iyadoo ay ahayd cadaalad darro haddana isagii baa diiday intaasi markay dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba inaan ku wargeliyo shirkii oo dowladdu tanaasub walba ka samaysay hadday Gedo tahay hadday Somaliland tahay iyo hadday guddiyada doorashada tahayba in walaalihii qaar ka mid yihiin ay nala fahmi waayeen oo ay nala garan waayeen in doorashadana si doorashada loo dardargeliyo in qodobadana aan isla meel dhigno qodobada aan idiin sheegay 3 qodob la isla meel dhigo marka laga reebo
qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka oo dowladdu furtay xafiiska prime ministerkuna uu diyaar u yahay in wax ka qabto labadii qodob ee kale sidii bay u taagan yihiin sidaa darteed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku taliyey maadaama la sugayo fadhigii wadajirka ahaa ee labada aqal berrito oo sabti ah oo bishuna 6 tahay in shir dambe la isugu soo noqdo maadaama aan la baajin karin shirka weyn ee labada aqal isugu imanayaan ee dastuuriga ah ee sovereignka ah ee madaxbannaanida dalka ah in la isugu soo noqdo shir dambe oo muddadiisa iyo madashiisa ee la soo sheegi doono si wada hadalladu ay halkaa uga sii socdaan laakiin waxaa muhiim ah mar walba in dadweynaha lagu wargeliyo halka wax marayaan iyo xaal siduu noqday runtii dowladdu waxay muujisay dabac waxay muujisay tanaasul waxay muujisay odaytinimo iyo geed fadhinimo waxaa jira nin walaalkaaya oo sabirka iyo deeqsinimada ku raadiya sadbursiinyo marka walaalkii u sabro ee uu deeqsina u yahay is yidhaahda ka badi oo ka kordhi oo sadbursiinyo ku raadi taasina ma shaqayso ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa dhammaan dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka member stateski ka soo qayb galay madaxdoodii runtiina aada u dadaalay caawo keliya waxaan garanayaa madaxweyneyaal ilaa 6dii maqribnimo ilaa 12kii habeennimo fadhiyey kursi aan mar qura ka kicin ee sugayey in natiijadu ay ku dhammaato guul iyo barwaaqo waan u mahad celinayaa madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii martigeliyey kulankan ee aan habeen iyo maalin nasan axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaan u mahad celinayaa cumar finish waxaan u mahad celinayaa oo ah gudoomiye gobolka banaadir waxaan u mahad celinayaa madaxweyne siciid deni waxaan u mahad celinayaa madaxweyne axmed maxamed salaam waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha aan nasan ee aan fadhiisan ee saacad walba taagnaa ee cabdicasiis lafta garan madaxweynaha koonfur galbeed waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celino reer galmudug iyo reer samaro waxa aan la ilaawi karin ciidamada kala duwan ee ku sugan galmudug hadday yihiin ciidamada militariga gorgor hadday yihiin booliiska iyo harimacad hadday yihiin security-ga iyo sirdoonka dhammaan ciidamadu waxay guteen waajibaad waana arkaysa in cadow isku dayay inuu khalkhalgeliyo shirka sidii tallaabooyinkii ay ka qaateen iyo guulihii ay ka soo gooyeen iyagana waa loo galgeliyay ugu dambayn bahda saxaafadda waxaan leeyahay saacado badan baa taagneedeen 5 maalmood iyo 5 habeen saxaafaddu mar keliya kama ay qoob qaadeen madasha shirka iyagoo rabay dadweynahooda inay la wadaagaan go'aamada iyagana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin in allah laa yudiicu ajra almuxsiniin ilaahay ma dayacayo wanaagga dalkiina iyo samirka aan lahaydeen ugu dambayn shacabka soomaaliyeed ee naga dhul sugayay iyagana waxaan leeyahay bishaaraysta shirarku way sii socon doonaan dalkuna iyo horumarkiisuna way sii socon doontaa waana la guulaysan doonaa waa mahadsantihiin